Okay, hello students. I think in the last class you all are there. Students, ಮಾತಾಡ್ರಿ ಒಬ್ರು. Students, Neha, Leela, join Agira. Ramesh is there, Yashoda is there, Kavita is there. Only 5 students have joined. Someone of you talk. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೇಹಾ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. So in yesterday's class we were dealing with some signed magnitude ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟುಡೇ we will begin with that only. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ? ಹೌದಾ, ಈಗ ಮುಗ್ದದ 10 ಗಂಟೆಕ? ಇತ್ತಾ? ಏನು ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Today is important class. We are going to see about the signed, unsigned and signed ಒಳಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? 1-2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದಲ್ಲ ಬಂದವರು? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಯಾವ್ರ ಥರೋ ವಿತ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಬೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದಲ್ಲ? ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ right, 12 jana join adri. We will begin today's class. In today's class we are going to deal with your data representation of your numbers. I'll just switch on my board. So okay, so board visible? Board ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Right. So how we are going to bifurcate is, say we have saying the data representation of numbers, ಹೆಂಗ್ represent ಮಾಡ್ತೀರಿ numbers ಅನ್ನ. So these are categorized into basic 2 components. ಎರಡರೊಳಗ divide ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು, or you are representing the data or numbers in the, based on 2 systems. The first system is depending on the magnitude. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ categorize ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. That is called as magnitude. And the other one is depending on the complement. Okay, so based on the magnitude, again you are dividing your numbers into unsigned and signed numbers. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Unsigned and signed ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
These are two categories. So in complements, you are having again two complements. So one is one's complement, the first one is, and the second one is two's complement anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. So for your syllabus, you are having all these things. That is how you are going to represent your data or the numbers using the magnitude and using the complements. Okay, so ಇದನ್ನ representation ನೀವು ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ. Data is represented in two different methods. The first one is magnitude and the second one is complement. So in magnitude we can represent the data either using the sign or without using the sign. This is signed bits, and here without using the sign we are saying unsigned anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Unsigned data representation or signed data representation. And then you have in the complement method, you are dividing it into either one's complement or two's complement ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the different methods of how you are going to represent your number. Getting this thing? ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ರಿ. Students, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? Okay, so now we will start with the first magnitude method. Magnitude itಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So that we are dealing with the unsigned and signed integers. Always remember, ಯಾವಾಗ sign ಹೇಳ್ತೀರಿ, we are having two type of sign. One is positive sign and the other one is negative sign. So ನಿಮ್ number ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು, either it is a positive or negative number, right? So suppose if I am saying I am representing my data using the magnitude. Using the magnitude you are representing, then how you are dividing? You are dividing it into unsigned and you are dividing it into signed. Okay, and again signed into positive and negative. Right? This is the bifurcation that we have made. So this is divided into two streams, signed, that is positive and negative. Today we will see how you are going to represent a signed bit, unsigned bit. Okay, unsigned bit already you know. So unsigned heng baritiri? Unsigned numbers if I want to represent. So ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಂದು ಏನು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಬರೀ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. If I say I want to represent 7 in binary, how I am going to write? I am just going to write 111. Okay, so suppose usually ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we are working with either 4 bits or we are working with 8 bits or 16 bits. ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ if it is below 15, then we are taking 4 bit number. If the number is nearly 64, 65, 64 ತನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we are going with 8. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we are going with 16 bits and then 32 bits. ಹಿಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಇದು ಡೇಟಾದ ಏನ್ ಸೈಜ್ ಅದಲ್ಲ, 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1 ನಿಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ 2 ನಿಬಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ 1 ಬೈಟ್ ಆಗ್ತದ. ಹಂಗೆ 2 ಬೈಟ್ 4 ಬೈಟ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ನಿಬಲ್, 4 is 1 nibble, this is 1 byte, this is 2 bytes and this is 4 bytes. ಹೌದಾ? ಸೈಜ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? Students, you are there? So 7 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ? 4 bit representation ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? You write 0 1 1 1. ಇದು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? You know you are dividing 7 by 2. ಹೌದಿಲ್ಲ? So 7 3s are ಹೇಳ್ತೀರಿ, remainder is 1, 2 1s and again remainder is 1. So you are getting 3. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ 1 1 1, that is your what?
the binary conversion. So you are converting, but you are using 4 bits. 3 bit badli ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 4 bits ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ. That is the only change. Right? Suppose 6 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ. 6 ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ yes 0 1 1 0. Then what is 5? 0 1 0 1. This is okay. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾವು 8421 ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 8421 ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಂಗ. ಸೊ ನಿಮಗ್ 5 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? 4 + 1 ಆ ಜಾಗನಾಗ 1 1 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ 4 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಐ ಸೇ 0 1 0 0. ಓಕೆ, ಈ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ 1 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿನ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 3? 3 is 0 0 2 + 1, that is 1 and 1. ಹೌದಾ? Then what is 2? 2 is 1 0. Yes. And what is 1? 0 0 0 and 1. The value for 1. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋರಿ. ಹೆಡ್ ಒಂದು ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್. ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ 7 6 5 4 3 2 1. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್. ಸೈನ್ಡ್ ಒಳಗೆ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ನಂಬರ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನಂಬರ್. ಟೋಟಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ಸೈನ್ಡ್ ಒಳಗ ಈ ಕಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೀತೀರಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 7 ಅಂತ ಬರ್ದು ಈ 7 ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ಸಿನಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಹಾ, ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೌಟ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಎಸ್, ನಾನು ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾವ, ನನಗ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ 1 1 ಬೋಲ್ಡ್ ಒಳಗ 1 1 ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್. ಈಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಶೋ ಯು ದ ಕಾಲಮ್. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. 7 6 5 4 3 2 and 1. ಓಕೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ ಅಲ್ಲಿ 8 4 2 1 ನೊಟೇಶನ್ ಒಳಗ ಬರ್ದೇವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. 8 4 2 1 ನೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಬೇರೆ ನೊಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಇಂಟು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವಾಪಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ 8421 ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೋರಿ. ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. Everybody, shall I take a next board?
Okay, now we will deal with this section. E section in ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ signed with a positive number. Okay, so whenever you are saying the numbers with the sign and positive number, there is no major difference between this one. We are talking about a 4 bit 4 bit number ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಅದ. ಈ 4 ಬಿಟ್ ಒಳಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ your first bit is always considered as ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ಬಿಟ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬಿಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಬಿಟ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇದು ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿರ್ತಿರೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಬೈನರಿ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಐದರ್ 0 or 1. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ 0 ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ 1, so first starting a number into it, if it the number is beginning with 1, then you are saying that number is a negative number. Okay, ನಿಮ್ದು most significant bit ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದನು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 7 as my value. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೇ +7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ, I have 4, I am representing in a 4-bit number. So the value of 7 is what? 1, 1 and 1. This is 7. So to represent the positive symbol, I write the first significant bit as 0. Okay, suppose if I want to write the same number in the negative form, then how I would write? I would write first 7 and I would represent the shit. Okay, suppose if I have a 7 plus 7, then I would represent it with 3 ones and the most significant bit. This bit, this is called as most significant bit, and this would represent me what? This is the sign bit anta ಹೇಳ್ತೀರಿ. This would represent me the sign of my number. Suppose if I want to represent -7, then how I will represent? The -7 is represented by, the number 7 is represented by 1, 1, 1, and the sign minus sign symbol is represented by 1 in your what? Which place? In your most significant bit number, and the sign is here what? 1 represents you the negative number, and this 0 represents you the positive number. I think the concept is clear. What we are trying to say, value is 7 itself, but the most significant bit is going to show you whether the given number is either a positive number or a negative number. How you are going to judge? If your first or most significant bit represents a 0, then it is always a positive number, and if it represents the most significant bit, if it is going to represent a 1, then it is always a negative number. I think it is clear. Okay, we'll check out with an example. I'll give you one example. Suppose if my given value is this one, it is a 4-bit number. Always remember 4-bit number, 4-bit signed number ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಬಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೈನಿಗೆ ಇರ್ತದ, ಮಿಕ್ಕದ 3 ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದಂಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? ಇದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೋತೀರಿ, ಇವು 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 3ನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಬಿಟ್ ನ ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು 1, 1, 1, 1 ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 15 or F ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ನಂಬರ್, ಈ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್?
it will be considered as a most significant bit, and because it is 1, this symbol, the number will start, the number is a negative number, and the remaining 3 are taken as what? Magnitude for your number. Okay, just I want to see whether you have followed or not. Just say me what is the value of this number. This is the signed number, signed number ada idu. So if the value is this one, what is the number? Tell me this number also. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. Right. So suppose if you are taking 8421 bit, this is 1, 2 and 4. So 4 plus 1 idu 5 aitu, and this is what? This is going to represent you the sign. Because it is 0, you are having a plus symbol, and what is the value of the remaining 3 digits? The value of this digit is 5. So this is correct answer. That is plus 5 is the right answer. Then what is second one? Minus 4, right. Very good. So because you are having the most significant as -1, so you, sorry, 1, your number is a negative number, and 100 stands for which number? For the number 4. So your number is -4. Now you know how you are going to read the numbers. Okay, ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನ್ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು, ಬೈನರಿ ಒಳಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಮೈ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೇ -6 and if I want to represent +2, ಇದ್ರದ್ದು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ. One, 1, 0. 4 plus 2, this one, and 0. Right. This is most significant bit, which is representing you negative symbol. This column stands for value 4, and this is 2. 4 plus 2, you are going to get 6. So 6 and the symbol is minus. So it becomes -6. Right. It is correct. Second one. Yes. 0, 0, 1, 0. So this most significant bit represents you the positive number, and 0, 1, 0 is what? This is for. Okay. So this bit is what? +2. Okay. ಇದು 4 digits ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Suppose if I want to represent a larger number. Suppose ನನಗೆ 12 represent ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ, so 12 ನಾನು 4 ಬಿಟ್ ಒಳಗ ನಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಆದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1, 1, 1, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 ಅಷ್ಟೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ನಂಬರ್ 12 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ 4 ಬಿಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು? I should go for the next version, that is I need to take 8 bit. ಓಕೆ, 4 ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಬಿಟ್ ಬರ್ತದ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತ ಹೇಳಿನಿ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 ಇರ್ತದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಐದರ್ 2 ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 2 to the power 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು? 8 ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ? 2 to the power 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 16 ಬಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ, 6 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ 4 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 12 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನಂಬರ್? ಸಿ, ನಾ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೇ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಸಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬೇಸ್ಲಿಂತ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದ ನಂಬರ್ ಇದ್ರು ನಿಮ್ದು. ಸಪೋಸ್ ನಂದು ನಂಬರ್ 3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? 1, 1 ಅಂತೀರಿ. ಸೊ 1 into 2 to the power plus 1 into 2 to the power ಹೇಳ್ತೀರಿ, 2 to the power 0, 2 to the power 1 ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ 2 to the power 1 is 2 and here it is 1. So you are adding 1 into 1, 1 into 2, and then you will get 2 plus 1, total ಮಾಡಿ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1, ಆಮೇಲೆ 2. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 to the power 2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಎದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ 2 to the power 3 ಅಂದ್ರೆ 8 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್. ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಒನ್ 84 ಆಕ್ಚುಲಿ 8421 ಅದ 16 32 ಹಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 3 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು 1 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 to the power 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 to the power 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 to the power 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 to the power 3 and this is 2 to the power 4. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು, ರೈಟ್. ಈಗ ನನಗೆ 3 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ, 1 and 1 ultimately will be 3, 2 plus 1. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಇದು 2 plus 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಈಗ 12 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ 3. 3 ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಈಗ 12 ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ 12. Shit. I want to represent plus 12. How I am going to write? With 8421 code. 8 plus 4 is 12 and remaining thing is 0. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದು ಅದ 12 ಇಂದು, ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ಬಡ 2 ನ 12 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ನಿಮಗ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. ಈಗ 12 is your binary number. 12 is your decimal number which you want to convert it into binary. Binary convert ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅದನ್ನ. ಈ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, 1100 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನಾ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು, 1100. 12 ಇನ್ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ 1100. ಇದು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ 12 ಇಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅದನೋ ಮೈನಸ್ ಅದನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅದ 12 ಇಂದು, I have the symbol of 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ 12 ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಈಗಿದ್ದಾಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಆಸ್ 0, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ 12 ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಈ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, 1100. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 12 8 ಬಿಟ್ ಒಳಗ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ 8 ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನಿಗೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬಿಟ್ ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಸಾಲ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನ 1 ಬಿಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಬಿಟ್ ಬೇಕು. 5 ಬಿಟ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ತಗೋತೀರಿ, 8 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀರಿ. ಈ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಸಿಂಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಈ 1 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜಾಗನಾಗ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 0 ಓವರ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ 0 0 and 0. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, 345 ಅದ, ಇದು 10,000 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ 0 ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೇನು, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಈ ನಂಬರಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು 12 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ most significant bit is going to represent you what, it is going to represent you the symbol plus. Okay, so plus 12 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ what is the actual number for plus 12,
How you are writing? Symbol, signed magnitude ಒಳಗ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗ? It is 0 0 0 0 and then 1 1 0 0. Okay, where you are having the first bit as what? You are having the first bit as 0. So this 0 represents the given number is what? Positive, and these things represent you the magnitude. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Signed magnitude numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನದ? ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಅಂತ, ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಅದ. ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನದ? ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನದ? ಪ್ಲಸ್ 12 other. So hence we are calculating, or we are able to read a signed magnitude number. I think it is followed. Students, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಮಾತಾಡ್ರೋ. Suppose if I want to represent 12, but I want to write minus 12, what would be the value? 8-bit representation ಒಳಗ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟದು? 5 6 7 ಆಯ್ತಾ? 8. ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 12 ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? 12 is always 1 1 0. 12 ಹೆಂಗ್ ಬರೀ? 0 0 ಬರದ್ರಿ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಈ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. ಈ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂತೇವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯು ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ? ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಏನ್ ಉಳ್ದದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈಗ zeros ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ minus 12 is represented by what number? By the number 1 0 0 1 1 0 0. Suppose ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಈ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ ನಂಬರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್. ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, then you have to decide that the symbol is what? Minus. ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ವಾಪಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವಂತೂ ಎಲ್ಲ 0 ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೌದಾ? 2 to the power 3 ಏನ್ ಬರ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 8 ಬರ್ತದ. 2 to the power 2 ಏನ್ ಬರ್ತದ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬರ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ 0 0, ಸೊ 0 0. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 8 plus 4 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 12. So what is your ultimate answer? You are saying the number is minus 12. Getting this one? Okay. So I'll ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲೋ? ಇದ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಏನು ಬರ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀರೋ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ? ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ 18. 18 is plus 18. ಪ್ಲಸ್ 18 ನನಗ 8 ಬಿಟ್ ಒಳಗ್ ಬರತ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. 8 ಬಿಟ್ ಒಳಗ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಂಗಿರ್ತದ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. 8 ಬಿಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 18 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ. Yes, right. So you have 18 is the value ಏನು? 10010. Right, this is the correct conversion. So 5 digit ಅವ. ಬಟ್ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿನಿ ನಿಮಗ? ಪ್ಲಸ್ 18 ಹೇಳಿನಿ. ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಿ? ಇದು 5 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋರಿ ಫಸ್ಟ್. 1 0 0 1 0. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 18 ಬಂತು. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗ. ಪ್ಲಸ್ 18 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು? We have to write the 0 over here. So 0 first, most significant bit 0 represents you, the number is positive. So ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಜಾಗನು 0 ಇಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. Okay, so this is the value. So ಈಗ plus 18 represent ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನನಗ? ಓವರ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬಂತು? 8 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬಂತು? It is 0 0 0 1 0 0 1 0. This is the number for 18. Signed number ige. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ 18 ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ? ಮೈನಸ್ 18 ಬರೆದ್ರೆ yes 1 0 0 1 0 0 1 0. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಿಮಗ? ಈ 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ 18 ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ. Then this one bit is representing you the negative symbols. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಜಾಗನ ತುಂಬ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ with the zeros. Okay, like that you are getting a number minus 18. Hopefully understood. Students ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? Okay, fine. So ಆಗಾಳೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು, 7 ವರ್ಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತೂ ಆಗಾಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಸೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ 7 you will get 111 is 7. So you'll get 0 initially for representing the signed 7. For 6 what you'll get? 1 0. Sorry, you are having 6 1 1 0, and for sign you are representing it with 0. These all are plus symbols. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸೈನ್ ಬಿಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಟ್, ಇದು ಸೈನ್ ಬಿಟ್. Right, so now 5 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? 5 you are representing 1 0 1 and your sign is 0. ಇವತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಸೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ so if you want to represent plus 7 you are writing 0 1 1 plus 6 0 1 1 0 plus 5 0 1 0 1 plus 4 0 1 0 0 plus 3 0 1 sorry 0 0 1 1 okay, this is 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 sorry 1 0 and last one 0 0 0 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ 0 ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ನಿಮಗ? all these zeros represent the sign of the number and this remaining section is the magnitude of your number.
ಓಕೆ, ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಒಳಗ ಸೈನ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಬರ್ದೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋರಿ. +7 ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಯು ರೈಟ್ 0 1 1 1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. +1 ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಯು ರೈಟ್ 0 0 0 1. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇದು ಮುಗಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಬರಿಸ್ಲಾ? Shall I shift to next board? So suppose if you want to represent -7, -6, -5, -4, -3, -2 and -1. Okay, how you are representing? 7 is represented by the number 111, but because you are having a negative symbol, the fourth bit or most significant bit is giving you the value as 1. So 6 heng baritiri? You write 1 1 0. Idu antru conversion same irtad, 1 1 0 same. 6 magnitude values ella same irtava, but symbol matra ಏನ್ ಬರ್ತದ ನಿಮಗ? symbol in ಸಲುವಾಗಿ starting most significant bit ಏನ್ ಬರ್ತದ? 1 ಬರ್ತದ. So for 5 you have 1 0 1. For 4 you have 1 0 zeros, and for 3 you have symbol is always 1. So first most significant bit will be always 1. The value for 3, binary value for 3 is 0 1 1, and for 2 you have 1 0 1 0, and for 1 you have 1 0 0 1. Okay, all these ones represent you the sign bits, and remaining things will represent you the magnitude. E section ella sign, E section ella enu magnitude. So this number, this is 7 and this is minus, so the entire number will give you -7. Table ಬರ್ಕೋರಿ. ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೋ? I think you have written. So ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈನ್ಡ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಡ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಡ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಡ್, 3 ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಿಂಗ ಬರ್ದಿರಿ? ಬರ್ದಿರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. 18 -18 ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು, ಸೇ ಏನೋ ಒಂದು, ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಅದ ಇದು? 6. ಓಕೆ, ಸೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಡಿಜಿಟ್, 1 ಬಿಟ್, ದೆನ್ 4, ಟೋಟಲಿ 9 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅದ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು? 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವಾಗ 10 11 ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯು ಗೋ ಫಾರ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ 16 ಬಿಟ್ ಹಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಇದು ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಈಗ 9 ಡಿಜಿಟ್ ಅದ, 9 ಡಿಜಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಝೀರೋಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ರೈಟ್? So say you have
The number is 100. This is a decimal number. Okay, number is plus 100. So first ಇದನ್ನ ಬೈನರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬೇಸ್ 2 ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಏನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ 100 ಇಂದ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? Yes, it is right answer. So you have 1100 100. Okay. So ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು? ಇದು 4 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ. ಸೊ 8 ಬಿಟ್ ಒಳಗ್ ಸಾಲ್ಬಹುದು. ನಮಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ನ ನಾವು ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಬಿಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 100. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬಂದದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬಿಟ್. 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7. ಸೊ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್? 1 1 0 0 1 0 and 0. This is my number 100. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? ಪ್ಲಸ್ 100 ಬರಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಪ್ಲಸ್ 100 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು? ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಗ ಸಾತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಡ್ಬರ್ಕ ಝೀರೋಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದ ಅವಾಗ? ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. Okay, so sign number ಒಳಗೆ this is going to represent you positive and the remaining least significant bits ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ನಿಮ್ಗ? The value as 100. So this is the signed number, signed value for 100. ಏನು signed number ಏನು? value 100 ಗೆ you are having 0 11 00 100. This is the value for plus 100 number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Students, try minus 85. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. Yes. So 10 10 10 1. It is correct answer. So this is the value for 85 ಬಂತೀಗ. ನನಗೆ minus 85 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ? 8 ಬಿಟ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟವ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 2 3 4 5 6 and 7 I have. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8th ಬಿಟ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? ಸಿಂಬಾಲ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹೌದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಂಬರ್. ಇದು 85 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನಿಮಗ. ಇದು ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಮೈನಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ minus 85. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೇಹಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ somebody
ನಾಗರಾಜ್, ಸಾಗರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಪ್ರಶಾಂತ್. ಮಾತಾಡ್ರೋ ಒಬ್ರು ಯಾರೇ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಬಾಯ್ಸ್? ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಹುಡುಗರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು? ಆವಾಜ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೇಹ? Then what is the problem with them? Nagaraja, you are there? ಸಿದ್ಲಿಂಗ, ಹಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ಇದ್ದೀರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ರೋ? ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು? ಮಿಕ್ಕವ್ರ ಬಾಯ್ಸ್? Okay, it is problem with the remaining three. Amit is there? Amit? ನಿಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ? ಕಿರಣ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಮಿತ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ರಮೇಶ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ರೋ? ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ +126. Try to do it. ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪಿ. 0 0 4 zeros and 1. ಹೌದಾ? ಹಾ ಹಾ ನಮ್ಗೇನೋ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ. ಹ್ಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೇಹಾ, ಏನ್ ಬಂದದ ಆನ್ಸರ್? ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದದ? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದದಪ್ಪಿ ನನಗ್ 126ಗೆ. ಹಾ 1 1 1 1. ಎಷ್ಟು 1? 6 1 6 1 and 0. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು 126 ಅಂತಾರ ನೋಡಪ್ಪ. ಈಗ ನಿಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂದದ? ನಿಂದು 126 ಇದು ಬಂದದ. ನನಗೂ ಇದೆ ಅದ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ ಅದ ನಂಬರ್. 126 ಈಸ್ 6 1s and 1 0. 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 63 ಬರ್ತದ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 0. ದೆನ್ 63 ನ ಮತ್ತೆ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 31. ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 1. Then again 31 when divided by 2 you are getting 15. Remainder is 1. Again 15 divided by 2 7. Remainder is 1. Again 7 by 2 2 3s are 6 and again remainder is 1. Then 2 divided by 3 divided by 2 you are getting 1 and 1. 2 1s are 2 and then remainder is 1. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಏನು? 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. +126 is given by 0 1 1 1 1 1 1 0 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This is the correct value. Okay, now try
-200 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ 8ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ 16 ಬಿಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ 7 ವರ್ಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್. ಸೈನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಬಿಟ್ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತೇವಿ ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, 8 ಬಿಟ್ ಸೈನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಂಬಾಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಬರೀ 200 ಇಂದ ಏನ್ ಬಂತು? 110010. This is correct for 200. But if I want -200, then how I am going to write? This is 4 digit and this is 4 digit. Already we have 8 digits. ನನ್ನ ಹತ್ರ 9ನೇ ಡಿಜಿಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? You have to take 16 bit number. Okay, then your number will become minus ittu andre you'll have 1 6 7 zeros and then 1 1 0 0 1 0 0. This is the number where this is your signed magnitude or sign number and these are your least significant bits. This is your least significant bit and this is your most significant bit, and this represents you -1 ittu andre negative number and entire this represent you 200. So your number is -200. Number representation understand ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ students. Try some numbers at home. 333 420 77 89. ಇದ್ರ ಒಳಗ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್. Okay, and one more with one more range I'll give. That is say take 17 and then take 36 ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇವಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನನಗೆ ನಾಳೆ ಇವು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಸೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆ? ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಇವನ್ನ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಬ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಎನಿಬಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅವರು? ಎನಿಬಡಿ? ನಾನಾಗೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾ, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ?
ಓಕೆ ನೇಹಾ. ಹಾ, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ? ತಿಳಿತಾ? ಫಾಲೋ ಆಯ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇರೋರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಟ್ ನಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ +15 ಅಥವಾ -15 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೈನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ 0 ದೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0 indicates that the given number is positive, and if you are using 1 in the sign bit then it represents always that the given number is negative. ಇಷ್ಟು ಇದರದ್ದು overall summary. Right? Hopefully I think you are done, we are done with the magnitude, and in the next class ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ನಂಬರ್ ಹಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. Right? Okay. So today we'll stop the class and then we'll meet tomorrow. Okay. Bye, students.